Hello dears, welcome back to our next class. Today we are going to learn a new topic. The topic is determiners. Okay, that is the topic, and it is a vast topic actually. The matter is very simple. പക്ഷേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഈസ് എ determiner. Okay. A determiner is a word which marks a noun. What do we mean by a determiner marking noun? ഒരു ഡിറ്റർമിനർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നൗണിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡാണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മാർക്കിംഗ് എ നൗൺ? എന്താ നൗണിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ? ലെറ്റ്സ് റീഡ് ഇറ്റ്. We mean that determiners occur with nouns so regularly. Determiners occur with nouns so regularly that when a determiner occurs, we can be sure that accompanying word is a noun. Okay. So, when a determiner occurs, we can make sure that after the determiner, there will be what? There would be a noun. അവിടെ ഒരു noun ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ഡിറ്റർമിനറിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും അക്കമ്പനി ചെയ്യുന്നത് noun ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഒരു ഡിറ്റർമിനർ കണ്ട വി ക്യാൻ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ എ noun. Okay. That's why it is called what? Marking a noun. There is, however, one question to be exercised. The determiner does not always stand immediately before a noun. എപ്പോഴും നൗണിൻ്റെ മുൻപിൽ തന്നെ വരണമെന്നില്ല. സംടൈംസ് ദർ ആർ അതർ വേർഡ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിറ്റർമിനർ ആൻഡ് ദ നൗൺ എക്സാമ്പിൾസ്. ചിലപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനറിൻ്റെയും നൗണിൻ്റെയും ഇടയിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് സം അതർ വേർഡ്സ്. For example, a low hill, a low hill. So in that word, hill is the noun, a is determiner. In between another word, low is given. The entire valley is a noun, the is a determiner, and in between enter is there. Then a good harvest harvest is a noun, a then determiner. So the kidney bean flowers, the flower is a noun, and the is an article, but determiner, and kidney bean is another word. So noun determiner not always occur immediately before a noun, but in between this determiner and noun there occurs some other words too. Okay. Therefore, when we say that a determiner occurs with a noun, we do not mean it occurs immediately before a noun. What we mean is that it occurs in the same phrase. Okay, if a phrase begins with a determiner, a noun is sure to follow. Okay, ഒരു ഫ്രേസ് ഡിറ്റർമിനർ കൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നോ ഡൗട്ട് there must be what? A noun after the determiner. If a phrase begins with a determiner, a noun is sure to follow immediately അല്ലെങ്കിൽ after a few adjectives. ഒന്നെങ്കിൽ അതിനെ തൊട്ട് പിറകെ ആയിട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് adjectivesന് ശേഷം വരാം. Okay, the entire structure consisting of the determiner, the adjectives and the noun. സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് ഡിറ്റർമിനർ ആയിരിക്കും, ഒന്ന് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും, ഒന്ന് നൗൺ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എ ലോ ഹിൽ, ഹിൽ ഈസ് നൗൺ, ഇറ്റ്സ് എ നെയിം, ആൻഡ് ദെൻ എ ഇസ് എ ഡിറ്റർമൈനർ ആണ് എ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ലോ? Low is adjectives. Low means adjectives. What's an adjectives? We have already discussed what is adjective. Adjective means describing noun. The words describing noun, or the words to qualify
noun or words to modify a noun. ഒരു നൗണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ് വി കോൾ ആസ് adjectives. So adjectives comes in between a determiner and what a noun. ഓക്കെ, നൗണിൻ്റെ മുൻപിലാണ് നമ്മൾ adjectives യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഒരു adjectiveൽ നമുക്ക് we can use number of adjectives before a noun. Okay, then സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പോൾ യെല്ലോ ഹിൽ, ദ എൻ്റെ വാലി, ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നൗൺ ഫ്രേസ് എന്നാണ്. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി നൗൺ, നൗൺ മാത്രമല്ല അതിലുള്ളത്, അവിടെ ഒരു ഡിറ്റർമിനർ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവും വരുന്നുണ്ട്, നൗണും വരുന്നുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ നൗൺ ഫ്രേസ്. A noun phrase may also consist of only a determiner and a noun. ചിലപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനറും നൗണും മാത്രമായിരിക്കാം. അപ്പോൾ എ ഷവർ, എ ഹൗസ്, ഇതിലൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ? എ ഡിറ്റർമിനറും ഷവർ നൗണും, എ ഡിറ്റർമിനർ ഹൗസ് നൗൺ, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നൗൺ മാത്രമായിരിക്കാം വരുന്നത്. We shall deal with the noun phrase in the next lesson. But though a noun may occur without a determiner, a determiner cannot occur without a noun, even if separated from it by other words. അതായത് ഒരു നൗണിന് ഡിറ്റർമിനർ ഇല്ലാതെ ചിലപ്പം വെക്കാൻ പറ്റും, അതേസമയം ഒരു ഡിറ്റർമിനറിന് ശേഷം നൗൺ എന്തായാലും വന്നിരിക്കണം. ഡിറ്റർമിനർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നൗൺ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു പേര്, നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നൗണാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേസമയം ആഫ്റ്റർ a determiner, it accompanies a noun. All structure words which functions as noun markers are called determiners. Okay, എല്ലാ structure words which functions as noun markers are called determiners. ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വേർഡ്സിനെയും നമ്മൾ നൗൺ മാർക്കേഴ്സ് ആയിട്ട്, നൗണിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വേർഡ്സിനെയും വി കോൾ as ഡിറ്റർമിനേഴ്സ്. ഓക്കെ, ആർട്ടിക്കിൾസ്, പൊസസീവ് പ്രൊനൗൺസ്, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഇനി ഏതൊക്കെ വെച്ചാൽ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ്. ലെറ്റ്സ് സീ ആർട്ടിക്കിൾസ്, determiners, types of determiners, types, different types are there. One is article. We know that which are article a and the. These are the three articles. Then possessive pronouns, then demonstrative possessive pronouns, mine, his, hers, ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. Then demonstrative adjectives, this, that, these, those, ഇതൊക്കെ this, that, ഇതൊക്കെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. അതുപോലെ കാർഡിനൽ ആൻഡ് ഓർഡിനൽ ന്യൂമറൽസ്. കാർഡിനൽ ആൻഡ് ഓർഡിനൽ മീൻസ് ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഈച്ച്, എവറി, ഫ്യൂ, സം, എക്സെട്ര, when they occur before noun are all determiners. ഇപ്പോൾ ഒരു നൗണിൻ്റെ മുൻപിൽ ഈച്ച്, എവറി, സം, മോർ, ഓഫ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി what is a modifier? Okay, a modifier is a simple word or word group that affects the meaning of a heard word. A modifier എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ വേർഡ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്. അത് എന്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു? ഹെഡ് വേർഡ്, ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഹെഡ് വേർഡ്, അത് ചിലപ്പോൾ നൗൺ ആവാം, അതിൽ മെയിൻ നൗൺ ആയിരിക്കാം. ആ ഹെഡ് വേർഡിൻ്റെ മീനിങ്ങിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വേർഡോ വേർഡ് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, it describes, limits, intensifies or adds to something to the meaning of the head in a phrase. അപ്പോൾ ഈ ഹെഡ് വേർഡിനെ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡിഫയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹെഡ് വേർഡിനെ ചിലപ്പോൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ആ മീനിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണലി ആഡ് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഫ്രേസിലെ ഹെഡിനെ ഹെഡിനെ ചെയ്യുന്നത്.
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ noun phrase നേരത്തെ പറഞ്ഞു noun phrase എന്താണ്. ചിലപ്പം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആവാം, അതിൽ ഡിറ്റർമിനർ വരാം, അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് വരാം, നൗൺ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ നൗണ് മാത്രമായിരിക്കും. ഇതിനൊക്കെ noun phrase എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻ ദ noun phrase ദ ബ്ലൂ ഷർട്ട് അതിൽ ദ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനർ ആണ്. ദെൻ ബ്ലൂ ഈസ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ഷർട്ട് നൗൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഷർട്ടിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വേർഡാണത്. ഷർട്ടിന് ബ്ലൂ ഷർട്ട്, വാട്ട് ഷർട്ട്, ബ്ലൂ ഷർട്ട്. ഷർട്ട് is a noun and blue is the word to describe a noun. So in that sentence blue is an adjective. Okay. Modifiers blue shirt. The word blue describes the shirt. It limits by excluding other colors and it adds to the meaning of the ഷർട്ട്. അപ്പം വേറെ കളേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല, ഈ ബ്ലൂ മാത്രമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഷ്യൂരിറ്റി അവിടെ തരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഷർട്ടിൻ്റെ മീനിങ് അതിൻ്റെ കൂടെ സം അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ modifiers in English are defined positionally relative to the head. They pin down or narrow down the meaning of the head word in a phrase. In English, a word like dog has so many possibilities of meaning that one might say it has no meaning at all. One cannot exactly tell what form class it belongs to unless it's seen in a pattern. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വേർഡ് പറഞ്ഞാൽ ആ വേർഡിന് നമ്മൾ ശരിക്ക് ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസ് ആവും, ബേർഡ്സ് ആവും, ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡയറക്റ്റ്ലി കാണുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് വി ക്യാൻ ഇമാജിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺ ടു ഇറ്റ്. Okay, we will construct or we will create our own pattern into our mind. That pattern can only change when we see that thing in person. Okay, അപ്പോഴേ അതിന് മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്. നൗൺ ദോസ് ഡോഗ്സ് ആർ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്. ദോസ് ഡോഗ്സ് ആർ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ ദോസ് ഡോഗ്സ്, ആ ഡോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നൗൺ ആണ്. വേർബ് ഹി ഡോഗ്സ് മൈ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇവിടെ ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് വേർഡ് ഡോഗ് നൗൺ ആണ്. അതേസമയം ഇവിടെ ഡോഗ്സ് എന്നുള്ളത് വേർബായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു വേർഡ് തന്നെ വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ as a verb and as what as adjective. അല്ലെങ്കിൽ വേർബായിട്ടോ നൗണായിട്ടോ അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ടോ ഒക്കെ സെയിം വേർഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി എ ഡിറ്റർമൈനർ, predeterminer, an ordinal, a cardinal, quantifies, an adjective, an adverb, a verb or another. ഡിറ്റർമിനർ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആവാം, ആർട്ടിക്കിൾ വരുന്നത് ഡിറ്റർമിനറാണ്. അതുപോലെ പ്രീ ഡിറ്റർമിനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനറിൻ്റെയും മുന്നേ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്. ദെൻ ഓർഡിനൽ, കാർഡിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, 1 2 3 എന്ന് പറയുന്ന അത് ഓർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ്. പിന്നെ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് അവിടെ മാറി. അതുപോലെ ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ്, നമ്മൾ എണ്ണം പറയുന്നതൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റി പറയുന്നത്. ദെൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു, നൗണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്. വേർബിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ് adverb. Adverb are the words used to describe verb. Then noun may occur as modifiers in an English noun phrase. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് noun ഫ്രേസിലും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അനദർ നൗൺ, ഇതെല്ലാം മോഡിഫയേഴ്സും ഡിറ്റർമിനറും ഓർഡിനലും കാർഡിനലും quantifiers, adjective, adverb, all this plays the role of what modifiers. Items at determiners. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനം ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റത്തിൽ പെടുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, items at determiners. Okay. Determiners are of several different kinds. There are different kinds of determiners.
The most common of them are given below. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട important determiners are given here. The main thing, first thing is what? Article. Article. Articles are of two type. One is definite article, and indefinite and indefinite article. Definite article, indefinite article. ഇതാണ് രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഡെഫിനിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കാം. Definite article, there are only three articles. One is a, and the other one is an, other one is the. ഇനി ഇതിൽ എ ആൻഡ് ആൻ, ദ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളാണ്, ഉറപ്പായിട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. അതേസമയം എ ആൻ അത് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളാണ്. ബിക്കോസ് എ ആൻഡ് ആൻ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇറ്റ് യൂസസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ നൗൺ. നൗണിനനുസരിച്ചിട്ട് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അത് സിംഗുലർ ആണോ, അല്ല അത് സൗണ്ട്, നൗൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച സൗണ്ടിനനുസരിച്ച്, വവൽ സൗണ്ട് ഒരു കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്, ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എ ഓർ ആൻ. ഇഫ് ദ സൗണ്ട് ബിഗിൻസ് ഇഫ് ദ ലെറ്റർ ബിഗിൻസ് വിത്ത് വാട്ട് വവൽ സൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം, ആൻ യൂസ് ചെയ്യണം. അതേസമയം കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ എ യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും സൗണ്ടിനനുസരിച്ചിട്ട്, സ്പീച്ച് സൗണ്ടിനനുസരിച്ചിട്ട് എ ആൻഡ് ദ changes. That is why it is called indefinite article. But the, which use only in specified positions, which never changes, ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത പൊസിഷൻ്റെ വേർഡിന് മുൻപിൽ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് മാറുന്നില്ല. സോ ദീസ് ആർ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ. ദ ഇസ് എ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ, അതായത് സ്പെസിഫൈങ് സംതിങ്, വൈൽ എ, സം ആൻഡ് ആർ നോൺ ഡെഫിനിറ്റ് ഓർ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഡെഫിനിറ്റ്, ഇൻഡെഫിനിറ്റ്, നോൺ ഡെഫിനിറ്റും പറയാറുണ്ട്. അതായത് നോൺ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാത്ത ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ മാൻ അറൈവ്ഡ്. ദ മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഏതോ ഒരു മാനിൽ ഒരാളെയാണ് അവിടെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്. ദ മാൻ അറൈവ്ഡ്, എ മാൻ അറൈവ്ഡ്, ദെൻ സം മെൻ അറൈവ്ഡ്, ആൻ ഓൾഡ് മാൻ അറൈവ്ഡ്. ഇതൊക്കെ ഡിറ്റർമിനേഴ്സായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി വരുന്നത് പ്രീ ആർട്ടിക്കിൾസ്. പ്രീ ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ക്യാൻ ബി പ്രൊസീഡഡ് ബൈ എ പ്രീ ആർട്ടിക്കിൾ. ആർട്ടിക്കിൾ പലപ്പോഴും പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഒരു പ്രീ ആർട്ടിക്കിളാണ്. എക്സാമ്പിൾ, സെവറൽ ഓഫ് ദ മെൻ വെയർ ഹിയർ. സെവറൽ ഓഫ് ദ മെൻ വെയർ ഹിയർ. അതുപോലെ മെനി ഓഫ് ദ മെൻ വെയർ ഹിയർ. ഫ്യൂ ഓഫ് ദ മെൻ വെയർ ഹിയർ. Pre-articles do not occur before proper nouns. Items occur at pre-article position are also treated as predeterminers. കണ്ടപ്പോൾ ദ മെൻ, അതുപോലെ ദ മെൻ, എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ദ മെൻ എന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുൻപിൽ മെൻ എന്ന് പറയുന്ന നൗണ്, ദ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ, അതിന് മുൻപ് ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് സെവറൽ ഓഫ്, മെനി ഓഫ്, ഫ്യൂ ഓഫ്, ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, പ്രീ ആർട്ടിക്കിൾസ്. ബിക്കോസ് ദോസ് വേർഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ബിഫോർ ആർട്ടിക്കിൾ. സോ ദീസ് വേർഡ്സ് ആർ കോൾഡ് പ്രീ ആർട്ടിക്കിൾ. ദെൻ അതിനെ പ്രീ ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഇനി പോസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കും. വാട്ട് ഈസ് പോസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ? ആർട്ടിക്കിൾസ് മേ ബി പ്രൊസീഡഡ് ബൈ പ്രീ ആർട്ടിക്കിൾസ് വരാം. അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും, പ്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മുൻപ്, പ്രീ ബിഫോർ സംതിങ്, ആൻഡ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആഫ്റ്റർ സംതിങ്. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് വിച്ച് യൂസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദി നൗൺ. Items occur after the articles in the determiner position are called post articles. For example, a certain man came in. A certain man came in. അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനറും ഇതും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേറെ വാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് പ്രൊസീഡഡ് ബൈ ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ എ കഴിഞ്ഞിട്ട് സെർട്ടൈൻ, ഇങ്ങനെ വരുന്ന പോസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
Okay. Then next type is what? Demonstrate. So the words used to demonstrate something. Demonstrate ചെയ്യാൻ മീൻസ് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് സംതിങ്. നമുക്ക് എന്തിനെങ്കിലും ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ്സ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സംതിങ് ടു പോയിൻ്റ് ഔട്ട്. ഓക്കെ. ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് നിയർനെസ് ഇൻ വാട്ട് എവർ ഡയമെൻഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് നിയർനെസ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ. ടു എക്സ്പ്രസ് തിങ്സ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ക്ലോസ് ടു അസ്. അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ത്? ദിസ്. എ പെൻ ഇൻ ദ സ്പീക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് പെൻ. I show a pen which I hold in my hand. So I can say this pen to demonstrate, to point out that particular pen in my hand. So this pen in the speaker's hand. This summer. Okay, this summer. This summer എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് in the process or in the immediate past. ഒരു വേനലിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്തെ. this summer. That implies relative remoteness. Example, close that door, that pen. അത് നിയർനെസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ദിസ് വെച്ച് പറഞ്ഞത്. അതേസമയം ദാറ്റ് പെൻ, ദോസ് ക്യാറ്റ്, അത് നിയർനെസ് അല്ല അവിടെ കാണിക്കുന്നത്, ഒരു റിമോട്ട് പാസ്റ്റാണ്. ഇത് കുറച്ച് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദോസ് ക്യാറ്റ്സ്, ദിസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാവ് ദർ പ്ലൂരൽ ഫോംസ്. ദിസിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോമാണ് ഇത്. ദിസ് പ്ലൂറൽ ആണ് ദീസ്. ദെൻ ദാറ്റ് പ്ലൂറൽ ആണ് ദോസ്. Both this and that have considerable use as modifiers of degree, attaching to adjectives, adverbs, and pronouns. Examples: this bag, that much, that lady. നിയർനെസ് ആയിട്ടുള്ള, ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ദിസ് വെച്ചിട്ട് പറയും. സംതിങ് റിമോട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി another topic is the determinative pronouns of indifference. The determinative pronouns of indifference. Let's see what it is. Each either normally modifies singulars. Either എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ എനി, ഐതർ, ഈ രണ്ട് വാക്ക് നമ്മൾ ഏതോ ഓർ നെയ്തർ നോറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഏതോ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്, അതുപോലെ എനി വേർഡൊക്കെ നമ്മൾ സിംഗുലർ വേർഡ്സിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സിംഗുലറിൻ്റെ കൂടെയാണ് അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നോട്ട് വിത്ത് പ്ലൂറൽ. എനി modifiers singulars and plurals when respective numbers seem appropriate. സംടൈംസ് എനി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സിംഗുലർ സെൻസിലും അതുപോലെ പ്ലൂറൽ സെൻസിനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈതർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സിംഗുലറിൽ മാത്രമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ഏത് ഹാൻഡ്സ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏത് വൺ, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ദെൻ when any modifies plural, it normally expresses indifference to number as well as to identity. Example, any errors that appear will be called to your attention. അതുപോലെ എനി എന്നുള്ളത് അധികം മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പ്ലൂരലിനെയാണ്. അപ്പോൾ പ്ലൂരൽ സംഭവത്തെ കാണിക്കാനാണ് അധികം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. എനി വൺ, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ, എനി ഐഡിയ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ, നമ്മളൊരു പ്ലൂരലിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയാറുള്ളത്. എനി ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനർ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ക്വാണ്ടിഫയബിൾ ആയിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എനി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് യൂസ് ഇറ്റ് എക്സ്പ്രസസ് ഇൻഡിഫറൻസ് ടു ക്വാളിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റി. അതായത് ക്വാളിറ്റിയിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. Any money she earns goes to charity. അതായത് അവൾ സമ്പാദിക്കുന്ന എല്ലാം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, ചാരിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു. എനി അഡ്വൈസ് വിൽ ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ്. ഏത് അഡ്വൈസും എന്ത് ചെയ്യും, അപ്രീഷിയേറ്റ്
ചെയ്യും എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ എനി എന്നുള്ള വേർഡ് നമുക്ക് മോഡിഫയർ ആയിട്ട് ക്വാണ്ടിഫയബിൾ എണ്ണം കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഡിറ്റർമിനർ മോഡിഫയർ ഒരു ഡിറ്റർമിനറിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ. സംടൈംസ് ചില സമയത്ത് എയ്തർ ഈസ് എ കണ്ടെയ്ൻഡ് മോഡിഫയർ അറ്റാച്ചിങ് ടു ഹെഡ് വേർഡ്. ചിലപ്പോൾ എയ്തർ എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് ഒരു ഹെഡ് വേർഡിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന, ഹെഡ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മെയിൻ നൗൺ, ആ മെയിൻ നൗണിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന വേർഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എയ്തർ ഹീ ഈസ് ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ഓർ ക്രൂവൽ. ഒന്നെങ്കിൽ അവൻ ഇൻസെൻസിറ്റീവാണ്, സെൻസ് ഇല്ലാത്ത ആളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൂവലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സിംഗുലർ സെൻസിലാണ് അതവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. ഇനി ദ ഡിറ്റർമിനേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ദ ഡിറ്റർമിനേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി. Every is preferable to each where large numbers or even relatively small numbers are involved if speaking universality without too much attention to individual. അത് എവ്രി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ലാർജ് നമ്പേഴ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ നമ്പേഴ്സിനെയും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുണ്ട് എവ്രി എന്നുള്ള വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. ഓക്കെ. Every college in the country teaches something it calls English. Every window in the room was broken. ഓക്കെ, നമുക്കത് എവ്രി എന്നുള്ളത് അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് സെൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ നമ്പേഴ്സ് ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണം ഉൾപ്പെട്ടതിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനി എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നൊരു സാധനമാണ് എവ്രി സ്റ്റുഡൻറ്റ്, നോട്ട് എവ്രി സ്റ്റുഡൻസ്. ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, എവ്രി സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ്. Okay, most of the time you people make mistakes on using every, each. After every and each you use plural noun. It's wrong. After this word each, every, any, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ശേഷം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗുലർ സിംഗുലർ നൗൺ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. Painstaking in its interest, individual students, every aspect accepts modifiers such as adverbs almost absolutely to form phrasal determiners, whereas each does not. Then negatives. നെഗറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡുകളാണ് ഇത്. നോ, നൺ, നെയ്തർ. ഇതൊക്കെ ഡിറ്റർമിനേഴ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടതാണ് കേട്ടോ. നോ, നൺ, നെയ്തർ. അപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനർ മോഡിഫയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഡിറ്റർമിനേഴ്സിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ എക്സ്പ്രസ് മീനിങ് ഓഫ് എ, വൺ, ഓർ, എനി ആൻഡ് നോട്ട്. എക്സാമ്പിൾസ്: നോ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺഅഫക്റ്റഡ് ബൈ ഫ്ലാറ്ററി. അതായത് ഫ്ലാറ്ററിയിൽ എന്താ പറയുക, അൺഅഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ കുറവാണ്. നെയ്തർ പാരൻസ് ഷുഡ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ഓൾ ദ പണിഷ്മെൻറ്റ്. സംടൈംസ് എ പ്രീ കോർഡിനേറ്റ് നൈദർ ഫങ്ഷൻസ് ആസ് എ കണ്ടെയ്ൻ മോഡിഫയർ ഓഫ് ദ ഹെഡ്ഫുൾ ഇൻ ഫ്രേസ്. ജസ്റ്റ് വായിച്ചു വിടുന്നു. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി what? Close makers, what, which, or etc. What is used as a determiner in the main interrogative asking for identification where the number of possibilities is greater, but which is used as the main interrogative asking for identification when the number of possibilities is small. The close makers എന്ന് പറയുക വാട്ട്, വിച്ച്, എക്സെട്ര. വാട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളുടെ നമ്പേഴ്സും മറ്റുമൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ബട്ട് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് മെയിൻ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആസ്കിംഗ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ വെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഈസ് സ്മോൾ. What teachers did you have last semester? Which seats shall we take? What and the compounds, bonds, whatever, and whichever have considerable use in subordinative interrogative clauses, which the force of normal headwords and modifying clauses together in the phrases. Whichever one you want, I will give you. The determinative of identity. ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഏതാണ്? സമ്മ്, സെയിം, ഇതൊക്കെ എന്താ ക്യാരക്ടറിക്കലി യൂസ്ഡ് ആസ് എ പാർഷ്യൽ ഡിറ്റർമിനറാണ്. ഇത് നോൺ ഫ്രേസ്. നോൺ ഫ്രേസിൻ്റെ കൂടെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇതെല്ലാം. ആൻഡ് മോഡിഫയേഴ്സ്, ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഈ വാക്കുകൾ, ഈ സമ്മ്, സെയിം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകളാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സിംഗുലർ നൗണ്, അതുപോലെ പ്ലൂരൽ നൗണ്, ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ്, ഇതിനൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ വാക്കുകളാണ്. ഇറ്റ് നാച്ചുറലി റിക്വേഴ്സ് എ കംപ്ലീറ്റിംഗ് modifier. Example, the same two salesmen came by yesterday. The same two salesmen came by yesterday. Then the determinative of type. ടൈപ്പിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനേറ്റർ സച്ച്. ഇതിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് സച്ച്. സച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡിഫയർ ആണ്. അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ, ഒന്നിനൊന്നുകൂടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ, മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നൗൺ ഹെഡ് വേർഡിൻ്റെ മോഡിഫയറാണ് സച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക്. ഇറ്റ് നോർമലി റിക്വയേഴ്സ് completing modifiers expressed or modified, such as such a big house would be hard to find. Some such arrangements as that was necessary. Such a big house would be hard to find. Such എന്നുള്ള ഉപയോഗം. Some such arrangements as that way necessary. Again such. Again what determinator of type. Then the determinative of position. As a determiner, modifier on attaches to singulars, plurals and quantifiers. On is always used with the possessive. Example, my own fault, his own judgment. The determinative of sufficiency. അങ്ങനെ ഓരോ വേർഡിനും ഓരോ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇനഫ്, വേണ്ടത്ര, അത് സഫിഷ്യൻസിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനേഴ്സാണ്. അതുപോലെ ടോട്ടാലിറ്റി, ഓക്കെ, ആൻഡ് ടോട്ടാലിറ്റി വരുന്നത് അതും ഒരു ഡിറ്റർമിനറാണ്. അതെപ്പോഴാണ്? ഓൾ, ബോത്ത്. ഓള്, ബോത്ത് രണ്ടും ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് ഓഫ് ടോട്ടാലിറ്റിയാണ്. ഓൾ ആൻഡ് ബോത്ത് ഫങ്ഷൻ ആസ് ഡിറ്റർമൈനിങ് മോഡിഫൈയിങ് ബോത്ത് പ്ലൂരൽസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ്. ടോട്ടാലിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. A big cities rave traffic problems now. All poetry is not critical. Both of us heard it. All these are examples with all, both. Okay. ഇനി പൊസസീവ്, നമുക്ക് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. പൊസസീവ് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതായത് നമ്മുടേതാവണം, എൻ്റേത്, ഒരു നിർബന്ധപൂർവമായിട്ടും പറയുന്നതാണ് പൊസസീവ്. പൊസസീവിനെ രണ്ട് കാറ്റഗറായിട്ട് തിരിക്കാം. ഒന്ന് സിമ്പിൾ പൊസസീവും കോംപ്ലക്സ് പൊസസീവും. വിച്ച് ക്യാൻ, ഈ സിമ്പിൾ പൊസസീവ് ആണെങ്കിലും കോംപ്ലക്സ് പൊസസീവ് ആണെങ്കിലും ഇത് എവിടെയാണ് വയ്ക്കുന്നത്, ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? അത് നോൺ ഫ്രേസിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും. വിച്ച് ക്യാൻ ഒക്യൂർ അറ്റ് ഡിറ്റർമിനർ പൊസിഷൻ ഇൻ എ നോൺ ഫ്രേസ്. എക്സാമ്പിൾ, മൈ ക്യാറ്റ്, ഹിസ് കാർ, ജോൺസ് ലുക്ക്, മൈ ഹസ്ബൻഡ്, മൈ ഫ്രണ്ട്, സിസ്റ്റർ, സൺ. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഇത് മീൻസ്
പൊസസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ മീനിങ് നമുക്കറിയാലോ. പൊസസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ കൈവശം വരുന്നത്, എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത്, അതാണ് നമുക്കിവിടെ പൊസസീവ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പം മൈ ക്യാറ്റ്, ഹിസ് കാർ, ജോൺസ് ബുക്ക്, ജോണിൻ്റെ ബുക്ക്, മൈ ഹസ്ബൻഡ്സ് ബ്രദർ, മൈ ഹസ്ബൻഡ്സ് അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ്, ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പൊസസീവാണ്. അത് സിമ്പിൾ പൊസസീവ് ഉണ്ട്, കോംപ്ലക്സ് പൊസസീവും വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ സിമ്പിൾ പൊസസീവ് ആണ് എന്ത്, മൈ, ഹിസ് എന്നൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, അതൊക്കെ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. മൈ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ, സിമ്പിളല്ല, രണ്ട് പൊസസീവ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഫ്രണ്ടിൻ്റെ, പിന്നെ സിസ്റ്റേഴ്സ്. അതുപോലെ മൈ ഹസ്ബൻഡ്സ്, എൻ്റെ മൈ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു പൊസസീവാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഹസ്ബൻഡ്സ്, ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ബ്രദർ, സോ കോംപ്ലക്സ് പൊസസീവ്. Likewise, item set predeterminers. Predeterminer means precede the determiner. ഡിറ്റർമിനറിനെ മുൻപ് വരുന്നത്, പ്രിസീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നൗൺ ഫ്രേസിൽ ഡിറ്റർമിനേഴ്സിൻ്റെ മുൻപിൽ വരുന്നത്, അതാണ് പ്രീ ഡിറ്റർമിനർ. ജനറലി സ്പീക്കിംഗ്, ദ ഫോളോയിങ് ഐറ്റംസ് ഒക്യൂർ അറ്റ് ദിസ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ആസ് predeterminer മോഡിഫയേഴ്സ് ഓഫ് ഹെഡ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് നൗൺ ഫ്രേസസ്. അതായത് ഈ നൗൺ ഫ്രേസിൻ്റെ മുൻപ് വരുന്ന, ഡിറ്റർമിനേഴ്സിന് മുൻപ് വരുന്ന വാക്കുകൾ, അത് ഓരോ ഐറ്റംസിലും അത് അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പൊസിഷനും ഫങ്ഷനും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അധികവും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീ ഡിറ്റർമിനർ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഡിറ്റർമിനർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ നൗൺ ഫ്രേസിലെ നൗണിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു അവിടെ. അപ്പോൾ ഓൾ, ബോത്ത് ആൻഡ് ഹാഫ്, ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള പ്രീ ഡിറ്റർമിനേഴ്സാണ്. ഓൾ, ബോത്ത്, ഹാഫ്, ക്വാണ്ടിറ്റി, നമ്പേഴ്സ്, ടോട്ടാലിറ്റി, ഇതിനെ കാണിക്കാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ദ മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ്, അതും എണ്ണം കാണിക്കുക, ഡബിൾ, ട്വൈസ്, ട്രൈസ്, 3 times ടു ഷോ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി. ദെൻ ഫ്രാക്ഷൻസ്, 1/3, 1/5, ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ്. Words like approximately, absolutely, several of, lot of, good, great deal of, etc. ഇതെല്ലാം പ്രീ ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓൾ ഓഫ് ദ ബോയ്സ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോയ്സ്. ഓക്കെ, അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമിനറാണ്, ദ ഡിറ്റർമിനറാണ്, മോസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനറാണ്. അതിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഡിറ്റർമിനേഴ്സാണ്. all the boys, almost all the boys, half the boys, half of the boys, ഇതെല്ലാം ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് ആയിട്ട് വരും. നൗണിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന വേർഡ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രീ ഡിറ്റർമിനേഴ്സ്, കൂടെ എല്ലാം മുൻപിൽ വരുന്ന വാക്കുകൾ. ഇനി പോസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബൈ പോസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് ഇസ് എ ക്ലാസ്, ഇസ് മെൻ ദാറ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് വേർഡ്സ്, ഇത് പല വേർഡ് ക്ലാസ് ആണ്, which contain words followed by adjectives preceded by determiners. അതായത് ഡിറ്റർമിനേഴ്സിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് നൗണ്. ആ നൗണിനെയും ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന വാക്കുകൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എവ്രി, ഫ്യൂ, ലെസ്, ലിറ്റിൽ, മെനി, മോർ, മോസ്റ്റ്, അതർ, സെവറൽ, വേരിയസ്, സിംഗിൾ, സച്ച്, ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എണ്ണത്തെ കാണിക്കാൻ, നമ്പർ, ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കാണിക്കാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ ഓർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ്, ഓർഡിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ, ആ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ തന്നെ കിട്ടും. ഓർഡർ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ലാസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഓർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ്. ഇത് നൗണിൻ്റെ മുൻപ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ കാർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എണ്ണുന്നത് 1 pen, 2 pen, 3 pen. അപ്പോൾ അവിടെ പെൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൗണാണ്, 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനറാണ്, അവിടെ മോഡിഫയർ ആയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദെൻ നോട്ട് ഓൾ പോസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് ഫോളോ ഓൾ ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് ബട്ട് ഈച്ച് വൺ ഫോളോസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ഡിറ്റർമിനർ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിറ്റർമിനർ ചിലപ്പോൾ അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന എല്ലാ നൗൺസിനെയും ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നൗണിന് ബാധകമായിരിക്കും അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിറ്റർമിനർ എന്ന്.
The first class compartment. Then the most interesting story. അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ അവിടെ ഉണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അഗെയിൻ അനദർ അഡ്ജക്റ്റീവ്. സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നൗൺ ആണ്. സ്റ്റോറി ഇവിടെ നൗൺ ആണ്. കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഒക്കെ നൗൺ ആണ്. അതാണ് ഹെഡ് നൗൺ. ദെൻ ദ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്. രണ്ടും ആർട്ടിക്കിൾ. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്, മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, അത് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. അതായത് വാക്കിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന, വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്, വിവരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ. ദെൻ ദ ലിറ്റിൽ ഇന്നസെൻറ്റ് ക്രിയേച്ചർ, ദ ടു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാറ്റ്സ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ. ദെൻ ദ ഓർഡിനൽ ന്യൂമറൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ്, ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, നെക്സ്റ്റ്, ലാസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ. ദ മേക്കപ്പ് സീരീസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ്ലി. The ordinal numerals are identified on the basis of the position within the sequence. അതായത് നൗണിൻ്റെ അധികം പൊസിഷൻ, നൗണിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനർക്ക് ശേഷവും നൗണിൻ്റെ മുൻപിലുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ കാർഡിനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. മൈ ഫസ്റ്റ് കാർ, ഹിസ് 23rd ബർത്ത്ഡേ. ഹിസ് ഡിറ്റർമിനറാണ്, പൊസസീവ് ഡിറ്റർമിനറാണ്. ദെൻ ബർത്ത്ഡേ നൗൺ ആണ്. ദെൻ 23rd എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ അഡ്ജക്റ്റീവാണ്, ബർത്ത്ഡേനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റർ നൗൺ ആണ്. ദെൻ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ദെൻ കാർഡിനൽ നമ്പറാണ് 1, 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എണ്ണുന്നത് കേട്ടോ. അത് നോൺ ഫ്രേസൽ കാർഡിനൽസ് ആർ ഫ്യൂ. 1, 11, 21, 101. The cardinals have considerable use in identifying on the basis of position in sequence of every. One student said the exercises were easy. One day he shot at something. അപ്പോൾ 1 എന്നുള്ളത് കാർഡിനൽ നമ്പറാണ്. 1 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. 3 healthy boys, the first 400 soldiers. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഡിറ്റർമിനേഴ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ്. ഇനി ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റീനെ കാണിക്കുന്ന വേർഡ്സ്. മെനി, മോർ, മോസ്റ്റ്, ഫ്യൂ, ഫ്യൂവർ, ഫ്യൂവസ്റ്റ്, ലിറ്റിൽ, ലെസ്, ലീസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ. അത് നമ്മളിതുവരെ നോക്കിയിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ, അത് അഡ്ജക്റ്റീവിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ, അവിടെ അഡ്ജക്റ്റീവിനെ മാത്രമാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഗുഡ്, ബെറ്റർ, ബെസ്റ്റ്. ഗുഡ്, ബെറ്റർ, ബെസ്റ്റ്. ദെൻ അതുപോലെ ലാർജ്, ലാർജർ, ലാർജസ്റ്റ്, ബിഗ്, ബിഗ്, ബിഗ്ഗസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. ദെൻ ഓപ്പൺ ക്ലാസ് ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ്. ഇനി ഓപ്പൺ ക്ലാസ് ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ലോട്ട്, ഡീൽ, നമ്പർ ഓഫ്, ഇതൊക്കെ ഓപ്പൺ ക്ലാസ് ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ എത്രയാണ് എന്നറിയാതെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, എത്ര കറക്റ്റ് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ. പോസ്റ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ, പ്ലെൻറ്റി ഓഫ്, ലോട്ട്സ് ഓഫ്, പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ, ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ടു ഈറ്റ്. നമുക്കത് കൗണ്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ ഓപ്പൺ ക്ലാസ് ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിറ്റർമിനർ പ്ലസ് ലാർജ്, സ്മോൾ, എമൗണ്ട്, ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിറ്റർമിനർ, ലാർജ്, ഗ്രേറ്റ്, ഗുഡ് നമ്പർ ഓഫ് സം, എനി, മെനി, മോർ, മോസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ്സസ് ലാർജ് നമ്പർ ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി. വാക്കുകളൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ ലാർജ് നമ്പറിനെയും വലിയൊരു സംഖ്യയെയും
അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണത്തെയുമാണ് അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വെരി കോമൺലി വിത്ത് ദ മീനിങ്. മോസ്റ്റ് അധികം നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദ മെജോറിറ്റി ഓർ ദ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഫ്യൂ, ഫ്യൂവർ, ഫ്യൂവേഴ്സ്. ലിറ്റിൽ, ലെസ്, ലീസ്റ്റ്. ഇത് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ആണ്. ഫസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി, കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി, സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സമയമില്ല. ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ. നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവിനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ, നൗണിനെ അല്ല. നൗണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജക്റ്റീവിനെയാണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ. ഇനി അത് തന്നെ 3 ടൈപ്സ് ആണ് ഇത് വരുന്നത്, ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ വരുന്നത്. അത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി. പോസിറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് വൺ പോസിറ്റീവ്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ കമ്പാരിറ്റീവ്. then third one superlative. അപ്പോൾ പറയണമെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ കൊടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കി. ഫ്യൂ പോസിറ്റീവാണ് അവിടെ. ഫ്യൂ കമ്പയർ ചെയ്യാണ്, രണ്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്യൂവർ. ദെൻ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആണ് എന്ത്, ഫ്യൂവെസ്റ്റ്, ഏറ്റവും കുറച്ച്. ലാർജ്, ലാർജർ, ലാർജസ്റ്റ്. ബിഗ്, ബിഗ്ഗർ, ബിഗ്ഗസ്റ്റ്. ദെൻ ലിറ്റിൽ, ലെസ്, ലീസ്റ്റ്. ഇതെല്ലാം ആൻഡ് സെവറൽ എക്സ്പ്രസ് indefinitely small number and quantity. Sometimes little is concerned with size, and some and any are used as modifiers of quantifiable. Then little money, a little girl. There is little doubt that English teachers are confused. Most of our students come from middle class families. Most restaurant coffee is poor in taste. വിറ്റമിനേഴ്സിൻ്റെ യൂസാണ് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒരുപാട് പ്ലേസിൽ എവിടെയൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ ബസ്. അഡ്ജക്റ്റീവ് മോഡിഫയേഴ്സ്. അഡ്ജക്റ്റീവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മോഡിഫയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, മോഡിഫയറായിട്ട് അഡ്ജക്റ്റീവിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് നൗൺ ഫ്രേസ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ നൗൺ ഫ്രേസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് വേർഡ് മേ ഹാവ് വൺ ഓർ മോർ ദാൻ വൺ അഡ്ജക്റ്റീവ് as modifiers. മോർ ദാൻ വൺ, ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഹെഡ് വേർഡ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ പറയണം. സീരിയസ് ട്രബിൾസ്, എവ്രി ഡേഞ്ചറസ് സ്നേക്ക്, ദ ക്യൂട്ട് ലിറ്റിൽ ഗേൾ, ദാറ്റ് ugly big grey building, a little red wooden doll, a clean light brown silicon shirt. There are many adjectives that have the same form as participles in ing or ed. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ക്യൂട്ട് ലിറ്റിൽ ഗേൾ, ദാറ്റ് അഗ്ലി ബിഗ് ഗ്രേ ബിൽഡിംഗ്, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എവരി ഡേഞ്ചറസ് സ്നേക്ക്, നമുക്ക് ഒരു നൗണ്, ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്, ഒരു വാട്ട് ഡിറ്റർമിനർ. ദെൻ ഗേൾ ഇവിടെ നൗണാണ്. ഇതിൽ ലിറ്റിൽ അഡ്ജക്റ്റീവാണ്, ക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവാണ്, ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവാണ്. ഓക്കെ. ദെൻ എ ലിറ്റിൽ റെഡ് വുഡൻ ഡോൾ. ഡോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഡോൾ നൗണാണ്, ഡോൾ എന്നുള്ളത്. ദെൻ ലിറ്റിൽ റെഡ് വുഡൻ ഡോൾ, റെഡ് കളറിലുള്ളൊരു ഡോൾ. അപ്പോൾ ഡോൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ വുഡനും റെഡ്, ലിറ്റിൽ, ഇതൊക്കെ വരുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. ഓക്കെ. ഇനി എ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ,
surprising views the offend man. ഇനി വരുന്ന ഭാഗം കുറച്ച് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു വിട്ട് പോവുക. ഈ നൗൺ മോഡിഫയേഴ്സ് ആയിട്ട് a noun head word may be modified by another noun. In English noun phrases, one noun may function as a head and other nouns of my function modifier. ഓക്കെ, അപ്പം ചില സെൻറ്റൻസിൽ നൗണിനെ അത് വേർബായിട്ടും അല്ലാത്ത ഫങ്ഷണൽ കാര്യങ്ങൾക്കും യൂസ് ചെയ്യാം. ഫീൽഡ് വർക്ക്, സ്കൂൾ ഗേൾ, ഇതൊക്കെ മോഡിഫയർ ആണ്. വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വർക്ക് അവിടെ വേർബാണ്. സ്കൂൾ ഗേൾ നൗണാണ്. ദ ട്രാഫിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫീസ് നൗണാണ്. എ കാർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ, എ സ്കൂൾ ബസ് ഡിപ്പോ ക്ലോക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ വൺ, പക്ഷെ ഇത് ഒരുപാട് യൂസസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കേണ്ടി വരും. വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. സിമ്പിളാണ്. ഇനി ഇവിടെ ഓഫൺ എ ഡിറ്റർമിനർ ആൻഡ് നൗൺ ബോത്ത് മോഡിഫൈ അനദർ വൺ. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഡിറ്റർമിനറോ അല്ലെങ്കിൽ നൗണോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മോഡിഫൈ അനദർ നൗൺ, വേറൊരു നൗണിനെ അവർ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ, ദ സെർവൻറ്റ് ഗേൾ. ഇതിൽ ദിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനറാണ്. പിന്നെ സെർവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നൗണാണ്. അതിന് ഹെഡ് നൗണാണ് ഗേൾ എന്നുള്ളത്. ദെൻ ഓഫീസ് വർക്കർ ആൻഡ് ഓഫീസ് വർക്ക് ഡിറ്റർമിനറാണ് ആൻഡ് നൗണ് ഓഫീസ്, ഹെഡ്, വർക്ക്. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Sometimes we find that same noun modifier is derived from two different basic patterns and adjective patterns where the head is modified by an adjective. അതായത് നൗണിനെ അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ആക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തു. നൗൺ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്തോ രാജസ്ഥാനൊക്കെ ആയിരിക്കും. നൗൺ പാറ്റേൺ, the head is modified by an adjective, and a noun pattern where noun occurs as a modifier of a noun head word. So sometimes we find the same noun modifier is derived from two different basic patterns. അത് ഒരേ നൗൺ മോഡിഫയർ തന്നെ വ്യത്യസ്ത പാറ്റേണിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. അത് ചിലത് അഡ്ജക്റ്റീവ് പാറ്റേൺ ആയിട്ട് വരാം, ചിലത് നൗൺ പാറ്റേൺ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ വേർ ദ ഹെഡ് ഈസ് മോഡിഫൈഡ് ബൈ ആൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് പാറ്റേൺസ് പറയുന്നത് ഹെഡിന് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നൗൺ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് noun occurs as a modifier of a noun head. As a result, noun phrase may have two different meanings. Okay, noun phrase-ന് രണ്ട് മീനിങ് വരുന്നുണ്ട്. സ്വീറ്റ് സെയിൽസ്മാൻ seems സ്വീറ്റ്. അതായത് അവിടെ സെയിൽസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൗണാണ്. ആ നൗണിന് കൊടുത്ത അഡ്ജക്റ്റീവാണ് അവിടെ സ്വീറ്റ് എന്നുള്ളത്. സ്വീറ്റ് സെയിൽസ്മാൻ, ദ സെയിൽസ്മാൻ സെൽസ് സ്വീറ്റ്. അപ്പോൾ സ്വീറ്റ് സെയിൽസ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് വെക്കുകയാണെന്നാണോ? അല്ല, ഒരിക്കലും സ്വീറ്റ് വെക്കുന്നു എന്നല്ല അർത്ഥം. അയാൾ കണ്ടാൽ ഒരു സ്വീറ്റായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്, അതാണ് മീനിങ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ലൈക്ക് സ്വീറ്റ് സെയിൽസ്മാൻ ആംബിഗ്വസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ? ആംബിഗ്വിറ്റി. അതായത് മീനിങ്ങിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആംബിഗ്വസ് എന്ന് പറയാറുള്ളത്. തന്നിരിക്കുന്നൊരു സെൻറ്റൻസിനെ നമ്മളൊന്ന് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ അതിനെയാണ് ആംബിഗ്വിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. The reason is that we cannot tell whether it is a noun or an adjective without any reference to the context.
ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വേർബ്സ് ആസ് മോഡിഫയേഴ്സ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അഡ്ജക്റ്റീവ് മോഡിഫയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നത് വേർബ്സിൻ്റെ മോഡിഫയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ചിലപ്പോൾ വേർബ്സും എവിടെ വരാറുണ്ട്, ഹെഡ്, അതായത് ഹെഡ് വേർഡിൻ്റെ മുൻപിൽ ഇതും വരാറുണ്ട്, വേർബ്സ് വരാറുണ്ട്. സച്ച് വേർബ്സ് ഹാവ് എയ്തർ ING, ഒന്നുകിൽ ആ വേർബ്സിന് എന്തുണ്ടാവില്ല, എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ING ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ING ഫോം ഓഫ് വേർബിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ വേർബ് ING എന്നാണ് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് അനദർ നെയിം, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ, ആസ് ഇൻ ബ്ലീഡിങ്, സിംഗിങ് എക്സെട്ര. ഓർ ദി എൻ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമാണ്, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം. ദാറ്റ് മീൻസ് we 3. Then ING form, weeping, child, growing. N forms, inverted guest, no written invitation, symbol forms, watchdog, workshop, fly boy. Then adverbs as modifiers. Adverb എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബിങ് ഡിസ്ക്രൈബിങ് verb ആണ്. Words used to describe what words used to describe adverb. Okay, an adverb may function as a modifier of an adjective of another verb. Then next വരുന്നത് എല്ലാം എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, തിങ്കിങ്, ഹിസ് വെരി പർപ്പസ്, an out of way place, an off the cut mark, nominal group items, new good haunt, next door neighbors. ഇതെല്ലാം ഓരോ ടൈപ്പായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇനി ക്ലോസ് ഐറ്റംസ്, എ ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് കിറ്റ്, എ പേ ആസ് യു ക്യാൻ ഏൺ. ഇനി അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഏത് റെമഡിയൽ ഗ്രാമറിലെ ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മളൊരു വിധം കവർ ചെയ്തു. അതിൽ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കാം. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നൊരു ടോപ്പിക് പ്രിപ്പോസിഷനാണ്. പ്രിപ്പോസിഷൻ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും, പ്രീപൊസിഷൻ, പൊസിഷൻ്റെ മുൻപ് ചേർക്കുന്ന വഴികൾ. പ്രിപ്പോസിഷൻസ് we have been learning from our smaller classes itself. പ്രിപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ. അപ്പോൾ അത് ഇനി പ്രിപ്പോസിഷൻ എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വരുന്നത്. പ്രിപ്പോസിഷൻ്റെ കൂടെ കൺജങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടോപ്പിക് കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി ഉള്ളത്, ഇനി അധികം ഏരിയാസ് ഒന്നുമില്ല, ഇത്രയും കൂടെ വരുന്നുള്ളൂ. പാസേജ്, ഗാർഡനിങ്, പ്രിപ്പോസിഷൻ ആൻഡ് അതർ ഓബ്ജക്ട്സ്, ദീസ് ആർ ദ ടോപ്പിക് ടു ബി ഡിസ്കസ്ഡ്. ഇനി അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ടൈപ്പുകൾ പറഞ്ഞു, ക്വാണ്ടിറ്റി കാണിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് ഒബ്ജക്റ്റ്, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തിനെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ ആർട്ടിക്കിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ തന്നെ എ ആൻഡ് ദ, ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ദെയർ. വൺ ഈസ് ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് another one is indefinite article. A and the are indefinite article. Then the എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫൈ ഒന്നിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ദ മൗണ്ടെയിൻസിൻ്റെ,
അല്ല അതുപോലെ ഹോളി ബുക്സ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേരിൻ്റെ മുൻപിലാണ് ദ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളധികം ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്, യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, ദായുടെ യൂസൊക്കെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ബട്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി വാട്ട് സബ്ജക്റ്റ്, സിംഗുലറോ പ്ലൂരലോ, ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടത് മാറും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു വാട്ട് ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. വി വിൽ ഡൂ ദാറ്റ് ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, സോ റീഡ് ദിസ് ഏരിയ വെരി വെൽ. നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, പോയിൻറ്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വി വിൽ മീറ്റ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വിത്ത് അനദർ ടോപ്പിക്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ടെൻസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കി വെക്കുക. എന്നാലേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊന്നുകൂടെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. സെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പോൾ എറർ ഇല്ലാതെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് റീഡ് വെരി വെൽ. വാട്ട് എവർ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ യു ഗെറ്റ്, ട്രൈ ടു റീഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ we will end today's class. Thank you all.